Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to this ACOL family. So let's continue our series on ancient history. That is, last time we had discussed about the Gupta Empire, right? जहाँ we had talked about तपाईँको श्रीगुप्त, चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त है. त्यस पश्चात we had talked about the Gupta period को तपाईँको golden age in the field of astronomy, literature को field में है. So in this class we'll talk about the post Gupta period, right? So just a minute. So we will discuss about post Gupta period. So post Gupta period ma say तपाईको important kingdoms during the post Gupta period. After the Gupta period in northern India, there was this four important kingdoms, right? This four important kingdoms are, excuse me, this four important kingdoms are Pushyabhuti dynasty, or Maukhari dynasty, or Maitrika dynasty, or Gauda dynasty. So Pushyabhuti dynasty को capital चाहिँ कहाँ थियो भन्दा थानेश्वरमा. त्यसरी नै who was an important king भन्दाखेरि it was हर्षवर्धन. त्यसरी Maukhari dynasty को तपाईको capital was Kannauj, the king was Grahavarman. Maitrika dynasty को तपाईको capital was Vallavi in Gujarat, the king चाहिँ के थियो भन्दा भद्रका. र गौडा डाइनेस्टी को क्यापिटल चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईको मुर्शिदाबाद और कर्ण सुभूमि, the king was Sasanka. So post Gupta period, after the Gupta period, after the end of the Gupta period, four dynasties emerged, that is dynasties emerged. Those are Pushyabhuti dynasty, who was the king भनेको चाहिँ हर्षवर्धन important king, capital चाहिँ कहाँ थियो भन्दा थानेश्वरमा. र मौखारी डाइनेस्टी capital कहाँ थियो भन्दा कनौजमा, king को थियो ग्रहवर्मन. मैत्रिका डाइनेस्टी that is capital वल्लभीमा, king was भद्रका. गौडा डाइनेस्टी that is capital मुर्शिदाबाद या फिर कर्ण सुभूमि को थियो भन्दा सशंका है. त्यस पश्चात अर्को चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ पुष्यभूति डाइनेस्टी. पुष्यभूति डाइनेस्टीमा विल टक अबाउट पुष्यभूति डाइनेस्टी वाज अल्सो कल्ड एज वर्धना डाइनेस्टी. यसले चाहिँ के पनि भन्छ भन्दा वर्धना डाइनेस्टी पनि भन्छ. सो हु वाज द फाउन्डर अफ द वर्धना डाइनेस्टी भन्दाखेरि चाहिँ पुष्यभूति. सो पुष्यभूति डाइनेस्टी इज अल्सो कल्ड एज वर्धना dynasty. Who among the following is considered as the founder of Vardhana dynasty? That is Pushyabhuti. So after Pushyabhuti, the first important ruler, Pushyabhuti Pashat, the first important ruler was Prabhakar Vardhana. Right? Prabhakar Vardhana was succeeded by Rajyavardhana, and Rajyavardhana was replaced by Harshavardhana. So Pushyabhuti को के थिएछ भन्दा तपाईको फर्स्ट मा चाहिँ तपाईको पुष्यभूति founded the Vardhana dynasty or Pushyabhuti dynasty. पुष्यभूति पछि चाहिँ को छ भन्दा प्रभाकर वर्धन पछि तपाईको राज्यवर्धन र राज्यवर्धन पछि तपाईको हर्षवर्धन. So among all those important one is हर्षवर्धन. We need to know कि हर्षवर्धनको contribution in ancient history के थियो भनेर, right? Let us see हर्षवर्धनको. What did Harshavardhana do? He defeated the Gauda dynasty ruler. So who was the ruler of Gauda dynasty? Sasanka, and made his capital at Kannauj. So Sasanka को Gauda dynasty को Sasanka लाई जितेर चाहिँ he made his capital at Kannauj, right? So court poet of Harshavardhana, who among the following is considered as a court poet of Harshavardhana चाहिँ बाणभट्ट. यो याद गर्नुपर्छ, अलिक important. Who among the following is the court poet? बाणभट्ट is the court poet of Harshavardhana who wrote हर्षचरित्र र कडम्बरी. यो important छ, तपाईलाई याद गर्नुपर्ने. Who among the following wrote बाणभट्ट and कडम्बरी भन्दाखेरि sorry हर्षचरित्र and कडम्बरी भन्दाखेरि that is बाणभट्ट. बाणभट्ट was the court poet of हर्षवर्धन. त्यसरी नै कमेन्ट सेक्सनमा तपाईले लेखिदिनुहोस् कि समुद्रगुप्त गुप्तको कोर्ट पोएट को थियो. रिभिजन हुन्छ. Who among the following was the court poet of Samudragupta? क्वेशन सक्छ. So you need to mention in the comment section कि समुद्रगुप्त को कोर्ट पोएट को नाम के थियो and what did he write? के लेख्यो उले, के लेखेको समुद्रगुप्तको विषयमा उले के लेखेको थियो है, त्यो पनि लेखिदिनुहोस्. कोर्ट पोएट के थियो लेखिदिनुहोस्. त्यसरी नै बाणभट्ट was the court poet of हर्षवर्धन र he wrote कादम्बरी and तपाईको हर्षचरित्र.
So plays written by Harshavardhana. What are the plays that are written by Harshavardhana? Even important question bound सक्छ. That is Nagananda, Priyadarshika, Ratnavali. याद गर्नुहोस् तपाईले नागानन्द एउटा चाहिँ के भन्दा नागानन्द एउटा प्रियदर्शनी र तपाईको के हो रत्नावली प्रियदर्शिका र रत्नावली. So the plays written by Harshavardhana are Nagananda, Priyadharshika ra Ratnavali are the plays written by Harshavardhana. So foreign traveler visited during Harshavardhana was Huinsang. So yes, most of the people get confused. Chandragupta 1 को टाइममा चाहिँ को चाइनिज ट्राभलर आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चन्द्रगुप्तको टाइममा चाहिँ को चाइनिज ट्राभलर आएको थियो, फाहेन है. त्यसरी नै हर्षवर्धनको टाइममा चाहिँ कुन चाहिँ चाइनिज ट्राभलर आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज हुइनस्याङ. यहाँबाट तपाईँको तीनटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट छ. द्याट इज कोर्ट पोएट अफ हर्षवर्धन वाज के हो बानाभट्टा हु रोट हर्ष चरित्र र तपाईँको के हो कडाम्बरी है. सो प्लेज रिटन बाई हर्षवर्धन आर नागनन्द, प्रियदर्शिका र रत्नावली र फरेन ट्राभलर विच केम ड्युरिङ हर्षवर्धन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हुइनस्याङ है. र त्यसरी नै चन्द्रगुप्तको टाइममा कुन चाहिँ कोर्ट पोएट आएको थियो भन्दाखेरि द्याट वाज फाहेन है. सो यु निड टु नो कि एउटा इम्पोर्टेन्ट कि जस्ट अ मिनट यो यसमा पुरा कन्फ्युज हुन्छ. अलिकति फेरि एकपल्ट फाहेन चाहिँ गुप्त एम्पायरको टाइममा चन्द्रगुप्तको टाइममा र तपाईको हुइनस्याङ चाहिँ कसको टाइममा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको हर्षवर्धनको टाइममा है. सो मेन्सन अफ हर्षवर्धन इन सोनेपत इन्स्क्रिप्सन. हर्षवर्धनको इन्स्क्रिप्सन चाहिँ मेन्सन चाहिँ कहाँ भएको छ? सोनेपत इन्स्क्रिप्सन, बनसखेरा इन्स्क्रिप्सन र आइहोले इन्स्क्रिप्सन. आइहोले इन्स्क्रिप्सन वाज रिटन बाई हुम भन्दा आइहोले इन्स्क्रिप्सन इज रिटन बाई रवि कीर्ति. यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट वान लाइनर बनिन सकिन्छ. के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको मेन्सन चाहिँ कहाँ भएको छ? सोनेपत इन्स्क्रिप्सन, बनसखेरा इन्स्क्रिप्सन र आइहोले इन्स्क्रिप्सन. के बनसखेरा, सोनेपत र आइहोले. आइहोले इन्स्क्रिप्सन इज रिटन बाई हुम भन्दाखेरि चाहिँ रवि कीर्ति. यो एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ वान लाइनर हो कि आइहोले इन्स्क्रिप्सन इज रिटन बाई रवि कीर्ति. So Harshavardhana also conducted gathering of all religion once in every 5 years. 5 साल बाद he conducted a gathering of all people, that is assembly है. जहाँनिर चाहिँ धर्मको विषयमा बातचित हुन्थ्यो, धर्म डिफरेन्ट रिलिजन्सहरूको आपसमा एक प्रकारको बातचित हुन्थ्यो है. सो दिस वाज अबाउट द ग्यादरिङ है. यो कहाँ भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हो कनौज एसेम्ब्ली, एउटा चाहिँ हो प्रयागराज एसेम्ब्ली है. he conducted gatherings of all religion once in every 5 years. Who conducted Kanauj assembly, Prayagraj assembly in terms of religious meetings भन्दाखेरि चाहिँ कोले भन्दाखेरि that was हर्षवर्धन है. यो एउटा इम्पोर्टेन्ट वान लाइनरै हो कि कोले कन्डक्ट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कनौज एसेम्ब्ली र एउटा अर्को चाहिँ प्रयागराज एसेम्ब्ली. Who among the following conducted भन्दाखेरि that was हर्षवर्धन who conducted तपाईको के भन्दाखेरि चाहिँ रिलिजियस मिटिङ्सहरु once in every 5 years. That different religious leaders came up and they had a discussion, they have a debate है. सो त्यो चाहिँ एसेम्ब्ली चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि कनौजमा एउटा प्रयागराजमा है. सो हर्षवर्धन वाज द one who patronized Mahayana Buddhism. हर्षवर्धन patronized के हो Mahayana Buddhism. So one more ruler was there who patronized Mahayana Buddhism. That was को भन्दाखेरि चाहिँ let me write it, कनिष्क है. कनिष्क patronized Mahayana Buddhism. कनिष्क patronized Mahayana Buddhism. साथ-साथमा who patronized Mahayana Buddhism भन्दाखेरि that was हर्षवर्धन also patronized Mahayana Buddhism. र Hinayana Buddhism was patronized by Ashoka. So Mahayana Buddhism was patronized by Kanishka and Harshavardhana. And he also patronized Nalanda University. हर्षवर्धन के पैट्रोनाइज गर्यो नलन्दा यूनिवर्सिटी. नलन्दा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ड बाय हुम भन्दाखेरि चाहिँ कुमारगुप्ता. यु नीड टु नो दैट कि नलन्दा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ड बाय कुमारगुप्ता एन्ड इट वाज पैट्रोनाइज बाय हुम भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको हर्षवर्धन. यु नीड टु नो दिस डिटेल कि जुन चाहिँ नलन्दा यूनिवर्सिटी कोले बनाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कुमारगुप्ता.
कुमारगुप्त र हु प्याट्रोनाइज भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हर्षवर्धन प्याट्रोनाइज नालन्दा युनिभर्सिटी। अर्को इम्पोर्टेन्ट, हि प्याट्रोनाइज महायाना बुद्धिज्म। अर्को चाहिँ आइहोले पिलर इन्स्क्रिप्सन रिटन बाई रवि कीर्ति। अर्को चाहिँ 3 प्लेज रिटन बाई नागानन्द प्रियादर्शिका एन्ड रत्नावली आर द 3 प्लेज रिटन बाई हर्षवर्धन। त्यस पश्चात विल टक अबाउट द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भनेको स्ट्रगल बिट्विन द 3 किङडम्स, द्याट इज ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राई भनेको 3टा हो, ट्राई भनेको 3 हो। So struggle between the 3 important kingdoms was called as a tripartite struggle. The struggle for supremacy between the Palas, Pratiharas and Rashtrakutas is known as a tripartite struggle. So one-liner exam मा अब यसको डिटेलमा अहिले गर्न सकिँदैन है, so टाइम कन्स्ट्रेन्टले भएको कारणले गर्दा। So तर इम्पोर्टेन्ट यु टु नो कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वाज बिट्विन विच अमङ द फलोइङ किङडम्स भनेर आउन सकिन्छ। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वाज बिट्विन विच अमङ द फलोइङ किङडम, एउटा पालाज, एउटा प्रतिहाराज, एउटा चाहिँ राष्ट्रकुताज। प्रतिहारा चाहिँ के भन्छ, गुर्जाराज पनि भन्छ है। सो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वाज बिट्विन द पालाज, प्रतिहाराज और गुर्जाराज र राष्ट्रकुताज फर द पोसेसन अफ कन्नाउज इज नोन एज ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। यो स्ट्रगल चाहिँ के को लागि भएको थियो भन्दा चाहिँ इट वाज रिलेटेड टु कन्नाउज। कन्नाउज KANAUJ कन्नाउज। र कन्नाउजमा कसले एसेम्ब्ली गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज हर्षवर्धनले चाहिँ कन्नाउजमा एसेम्ब्ली गरेको थियो। त्यसको साथसाथमा प्रयागराजमा पनि हर्षवर्धन had conducted assemblies, that is religious assemblies कन्डक्ट गरेको थियो। र जुन चाहिँ यो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल छ, र ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वाज बिट्विन हुम भन्दाखेरि चाहिँ पालास, प्रतिहाराज एन्ड राष्ट्रकुताज फर द सुप्रिमेसी ओभर द कन्नाउज। कहाँको लागि सुप्रिमेसी भएको, कहाँको सुप्रिमेसी, कुन चाहिँ एरियाको लागि चाहिँ यो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भएको थियो भन्दाखेरि इट वाज रिलेटेड टु कन्नाउज, द्याट पालास, प्रतिहाराज र गुजरात। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल पालास, प्रतिहाराज, गुजरात, कहाँनिर कन्नाउजमा है। त्यस पश्चात अर्को छ, विल टक अबाउट द सङ्गम एज। यसबाट कोही बेला वान लाइनर्सहरू बन्न सकिन्छ है। सो सङ्गम एजको चाहिँ सङ्गम इन लिटरल सेन्स मिन्स एसेम्ब्ली अफ तामिल स्कलर्स। सङ्गम भनेको चाहिँ के भनेको चाहिँ जस्तै दुईटा चिज, दुईभन्दा बेसीको मेल हुन्छ नि, जहाँ मेल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, सङ्गम भन्छ नि त। सो सङ्गम मिन्स एसेम्ब्ली अफ तमिल स्कलर्स, पोएट एन्ड ग्रामरियन। यो चाहिँ कहाँको भन्दा टकिङ अबाउट द सङ्गम एज, कहाँको, साउथ इन्डियाको। वी आर टकिङ अबाउट साउथ इन्डियाको अब कल्चर या फिर साउथ इन्डियाको एस्पेक्टबाट चाहिँ हामी हेर्दैछौँ सङ्गम एज है। कहाँको, साउथ इन्डियाको। सो सङ्गम लिटरली मिन्स के भन्दा चाहिँ एसेम्ब्ली अफ तमिल स्कलर्स, पोएट र ग्रामरियन इज नोन एज सङ्गम है। सो देयर वर 3 सङ्गम्स हेल्ड। के हो सङ्गम? Assembly of Tamil scholars, poet र grammarian. So 3 sangams were held. What are these 3 sangams भन्दा चाहिँ first sangam at Madurai, second sangam at Kappadapuram, and Kappadapuram Tamil grammarian was orally composed, that is Tolpakyam. Tolpakyam is a Tamil grammar. Which among the following is Tolpakyam भन्दा चाहिँ Tamil grammar? Which among the following is a Tamil grammar? त्यो पनि Tolpakyam है। Tolpakyam is composed, that is orally, in the second sangam Kappadapuramमा। The third sangam was held at Madurai है। फेरि एकपल्ट रिभिजन तपाईलाई। सङ्गम मिन्स एसेम्ब्ली अफ तमिल स्कलर्स, ग्रामर्स एन्ड द पोएट। र फर्स्ट सङ्गम चाहिँ कहाँनिर भयो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट सङ्गम वाज हेल्ड एट मदुरै है। र सेकेन्ड सङ्गम चाहिँ कहाँनिर हेल्ड भयो भन्दाखेरि द्याट इज एट कप्पडपुरम। र सेकेन्ड सङ्गममा चाहिँ तमिल ग्रामर वाज कम्पोज, द्याट इज तोलपक्कियम। यो याद गर्नुहोस् तपाईँले, तोलाकप्पियम चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज अ तमिल ग्रामर। What is Tolakappiyam? Tolakappiyam is a Tamil grammar which was composed orally in कुन चाहिँ सङ्गम, that is in second sangam. So third sangam चाहिँ कहाँनिर भयो भन्दा चाहिँ मदुराईमा। So where there was a collection of 8 poems and anthologies, that is Etu Gogoi. थर्ड सङ्गममा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ एटु गोगोई वाज कम्पोज। फर्स्ट सङ्गम अब यस्तो बिलिभ छ कि फर्स्ट सङ्गम वाज अटेन्ड बाई gods,
है सङ्गम एजको यो बिलिभ छ कि साउथ इन्डियामा कि तीनटा सङ्गम भएको थियो द्याट इज सङ्गम इज एसेम्बली अफ कोर्ट पोइट्स होइन फर्स्ट सङ्गम इज अटेन्ड बाई द गड्स है र फर्स्ट सङ्गम इज अटेन्ड बाई द गड्स सेकेन्ड सङ्गममा चाहिँ के भनेको चाहिँ तमिलियन ग्रामर वाट इज द नेम तमिलियन तोल्पक्यम वाज कम्पोज थर्ड सङ्गममा चाहिँ के भएको थियो भनेको चाहिँ 8 पोएम्स र एन्थोलोजिजहरू कलेक्सन भएको द्याट इज एटु गोगोई भनेर भयो त्यसलाई एटु गोगोई इज अ कलेक्सन अफ 8 पोएम्स एन्ड एन्थोलोजिज है सो दिस इज नोन एज एटु गोगोई एटु एटु टोगोई एटु टोगोई एटु टो गई यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कलेक्सन अफ 8 पोएम्स एन्ड एन्थोलोजिज कल्ड एज एटु टोगोई द्याट इज 8 भएर चाहिँ एटु टोगोई है सो कलेक्सन अफ 10 आइडल्स इज कल्ड एज पट्टु पातु सो यु निड टु नो दिस कि कलेक्सन अफ 8 पोएम्स एन्ड एन्थोलोजिज इज कल्ड एज एटु टोगोई र कलेक्सन अफ 10 आइडल्स इज कन्सिडर्ड एज पट्टु पाथु 10 आइडल्स चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ पट्टु पाथु सो कलेक्टिभली बोथ एटु गोगोई एन्ड पट्टु पाथु इज कल्ड एज के हो भन्दा चाहिँ मिला कन्नक्कु सो मिलाप हुँदैछ नि त दुईटाको कलेक्सनलाई चाहिँ के भन्दैछ भन्दा सपोज दिस इज कलेक्सन अफ 8 पोएम्स एन्ड एन्थोलोजिज चाहिँ एटु टोगोई र यो चाहिँ किन कलेक्सन अफ 10 आइडल्स इज कन्सिडर्ड एज पट्टु पातु सो यो दुईटाको कलेक्सन एन्ड बोथ आर कलेक्टिभली कल्ड एज चाहिँ के मिल्ला कन्नक्कु एटु टोगोई जस्ट अ मिनट एक्सक्युज मी 8 तपाईँको पोएम्स र एन्थोलोजिजलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एटु टोगोई र तपाईँको 10 आइडल्सलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पट्टु पातु सो दुईटाको कलेक्टिभली बोथ एटु टोगोई एन्ड पट्टु पातु आर कलेक्टिभली कल्ड एज चाहिँ मिला कन्नक्कु है सो मिला कन्नक्कु MILA KANNAKU मिला कन्नक्कु कलेक्सन अफ एटु टोगोई एन्ड पट्टु पातु इज कन्सिडर्ड मिला कन्नक्कु सो पोस्ट सङ्गम एजमा चाहिँ दुईटा एपिक्सहरू चाहिँ लेखिएको थियो द्याट इज पोस्ट सङ्गम एज 2 एपिक्स वेयर कम्पोज द्याट इज शिलापद्दिकरम एन्ड मणिमेकलै शिलापद्दिकरम एन्ड मणिमेकलै सो शिलापद्दिकरममा चाहिँ कसले कम्पोज गरेको थियो द्याट इज इलाङ्गो अदिगल र मणिमेकलै वाज कम्पोज बाई सत्लै सत्नर है र फेरि एकपल्ट तपाईँलाई सङ्गम एजको अलिकति तपाईँलाई हाइलाइट जस्तै या फिर समरीमा है याद गर्नु पर्यो तर सङ्गम एज द्याट इज सङ्गम एजमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट अ मिनट है लेट मी क्लियर इट लेट्स कि सङ्गम एजमा के थियो सङ्गम एजमा के थियो त तीनटा सङ्गम र सङ्गमको लिटरल मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एसेम्बली अफ तमिल स्कलर्स पोएट र ग्रामरेन्ज है सो त्यसको लागि चाहिँ के भन्दा सङ्गम भन्दो रहेछ सो त्यसको भन्दा तीनटा सङ्गमहरू हेल्ड भएको थियो फर्स्ट सङ्गम एट मदुराई है सेकेन्ड सङ्गम एट कपटपुरम र थर्ड सङ्गम एट मदुराई है सो मदुराईमा चाहिँ फर्स्ट सङ्गममा चाहिँ इट वाज बिलिभ द्याट इट वाज एटेन्ड बाई गड्स कसले अटेन्ड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ गड्सले अटेन्ड गर्यो भनेर भनिन्छ र सेकेन्ड सङ्गम द्याट इज कपटपुरमा जुन चाहिँ हेल्ड भएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको तमिल ग्रामर तोल्पक्यम वाज कम्पोज ओरल्ली तमिल ग्रामर ओरल्ली कम्पोज है तोल्पक्यम र थर्ड सङ्गममा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड सङ्गममा चाहिँ के डेभलपमेन्टहरू भयो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज 8 पोएम्स एन्ड एन्थोलोजिजहरू कम्पोज भएको छ द्याट इज नोन एज चाहिँ एटु टोगोई है र त्यसको बाद चाहिँ 10 आइडल्सहरू कम्पोज भएको छ विच इज अल्सो कल्ड एज तपाईँको 8 पोएम्समा चाहिँ एटु टोगोई र 10 आइडल्स इज कन्सिडर्ड इज कल्ड एज तपाईँको पट्टु पाथु एन्ड कलेक्टिभली बोथ एटु टोगोई एन्ड
Patupatu is collectively called as say Milakannaku is तपाईँको एटुटु गएर पटुपातीको collectively called as मनिमेकलाई and post Sangamage मा चाहिँ तपाईँको post Sangam age मा चाहिँ तपाईँको two epics were composed, that is Silapaddikaram र मनिमेकलाई कि पोस्ट सङ्गममा चाहिँ दुईटा एपिक्सहरू कम्पोज भएको थियो, द्याट इज शिलापद्दिकरम एन्ड मणिमेकलै. सो शिलापद्दिकरम वाज रिटन बाई इलाङ्गो अदिगल है, र मणिमेकलै वाज रिटन बाई तपाईँको सतलै सतनार. सो दिस वाज द पोस्ट सङ्गम एज. त्यस पश्चात साउथ इन्डियामा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा चाहिँ यु निड टु नो कि 3 इम्पोर्टेन्ट किङडम्स were emerged in the South India. So what are these 3 important kingdoms? These 3 important kingdoms are Chola, Chera र Pandhyas. है इम्पोर्टेन्ट फेरि एकपल्ट 3 इम्पोर्टेन्ट किङ्सहरू सङ्गम एज आयो. सङ्गम एजको बादमा चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्छ कि 3 इम्पोर्टेन्ट किङडम्स अफ साउथ इन्डिया. सो वाट आर दिस 3 इम्पोर्टेन्ट किङडम्स? एउटा छोला र छेरा र पन्ध्यस. योबाट तपाईँले इक्जाम पर्सपेक्टिभबाट याद गर्नुपर्ने यो कि छोलाहरूको क्यापिटल चाहिँ कहाँ थियो भन्दा चाहिँ उर्रयुर, र छोलाको पोर्ट इम्पोर्टेन्ट पोर्ट चाहिँ कहाँ भन्दा चाहिँ पुहारमा, र स्टेट सिम्बल चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ टाइगर. र त्यसरी नै छेराको क्यापिटल चाहिँ कहाँ हो भन्दा चाहिँ भान्जी, र पोर्ट चाहिँ कहाँ हो भन्दा चाहिँ मुसिरी, र स्टेट सिम्बल चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ बो एन्ड एरो. त्यसरी नै पन्ध्याको क्यापिटल कहाँनिर भन्दा चाहिँ मधुरै, पोर्ट कहाँनिर भन्दा चाहिँ कोर्कै, स्टेट सिम्बल कहाँ हो भन्दा चाहिँ कार. फेरि एकपल्ट भन्छु म तपाईँलाई कि जुन चाहिँ सङ्गम एज आयो, सङ्गम एजको बादमा चाहिँ विल डिस्कस अबाउट द 3 इम्पोर्टेन्ट किङडम द्याट एमर्ज इन द साउथ इन्डिया. सो दिस 3 इम्पोर्टेन्ट आर छोला, छेरा र पन्ध्या है. र छोलाको क्यापिटल चाहिँ कहाँ हो भन्दा चाहिँ उर्रयुर, छेराको क्यापिटल कहाँ हो भन्दा तपाईँको वन्जी, र तपाईँको पन्ध्याको क्यापिटल कहाँ हो भन्दा चाहिँ मधुरै है. त्यसको बादमा छोलाको पोर्ट इम्पोर्टेन्ट पोर्ट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ पुहार, र त्यसरी नै छेराको इम्पोर्टेन्ट पोर्ट के हो भन्दा चाहिँ मुजिरी, र पन्ध्याको इम्पोर्टेन्ट पोर्ट के हो भन्दा चाहिँ कोर्काई है. र स्टेट सिम्बल अफ छोला के हो? टाइगर. छेराको स्टेट सिम्बल के हो भन्दा चाहिँ बो एन्ड एरो, र पन्ध्याको स्टेट सिम्बल के हो भन्दा कार. सो दिस आर द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स यु निड टु नो है. सो आई होप यति भयो भने सायद इनफ होला अहिले प्रेजेन्टको लागि. पढ्नु त यो रिलेटेड थुप्रै कुराहरू छ है, तर अहिले इक्जाम पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यति भयो भने सायद यो तपाईँको वान लाइनर्सहरू काफी हुन्छ होला है. सो द्याट्स अल फर टुडे. सो इन द नेक्स्ट क्लास विल टक अबाउट के विषयमा टक गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँको सेकेन्ड फेज अफ साउथ इन्डिया किङडममा जुन चाहिँ पल्लव र तपाईँको चालुक्यको बिचमा है, चालुक्य र पल्लवको बिचमा 3टा इभेन्टहरू भयो है. त्यो इभेन्ट लिएर चाहिँ पल्लव र चालुक्यमा कस्तो प्रकारको, जसरी पल्लवले हर्षवर्धनलाई कसरी जित्यो है, त्यसको फेरि चालुक्यले पल्लवलाई कसरी, त्यो रिलेटेड चाहिँ इन द नेक्स्ट क्लास विल टक अबाउट. द्याट इज द सेकेन्ड फेज अफ struggle for you think in the South Indian kingdom भनेर है. So that's all for today. So stay connected. Thank you so much for being part of ACOL, a transformative journey towards achieving the best.